شاہد اور کامران ایک ساتھ پہاڑ پر لکڑیاں لانے گئے تھے۔ شاہد کی بہن رابعہ بھی ساتھ تھی۔ راستے میں بارش شروع ہو گئی اور تینوں ایک بڑی چٹان کے نیچے پناہ لینے لگے۔ رابعہ سو گئی تو شاہد نے کامران کی طرف دیکھا۔ کامران نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر بوسہ دیا۔ اس لمحے دونوں نے اسی چٹان کے نیچے بہن کے سامنے کہانی پہاڑ کی چٹان کے نیچے پیار۔ شاہد اور کامران صبح سویرے گاؤں کے کنارے سے نکلتے ہوئے پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ لکڑیاں لانے کے لیے ان کے ساتھ شاہد کی بہن رابعہ بھی تھی، جو کبھی کبھار اپنے بھائی اور اس کے دوست کے ساتھ جنگل کی سیر کرنے کو پسند کرتی تھی۔ تینوں نے اپنے کندھوں پر رسیاں اور کلہاڑیاں لٹکائی اور پہاڑی راستے پر چلنا شروع کیا، جہاں پرانے درختوں کی چھائیں ان پر پڑ رہی تھی اور پرندوں کی چہچہاہٹ سے فضا مہک رہی تھی۔ شاہد، جو قدرے لمبا اور مضبوط جسم کا مالک تھا، اکثر کامران کی طرف دیکھتا رہتا تھا، جو اس سے کچھ چھوٹا مگر روشن آنکھوں والا نوجوان تھا، اور دونوں کے درمیان برسوں کی دوستی تھی جو آہستہ آہستہ ایک گہرے جذبے میں بدل رہی تھی، مگر ابھی تک کسی نے زبان نہیں کھولی تھی۔ رابعہ، جو ان سے کچھ پیچھے چل رہی تھی، کبھی کبھار ہنستی ہوئی کہتی کہ بھائی، تم دونوں ہمیشہ ایک دوسرے سے چپکے رہتے ہو جیسے کوئی راز ہو، مگر شاید مسکرا کر ٹال دیتا اور کامران کی آنکھوں میں ایک خاموش سمجھ بوجھ دیکھ لیتا۔ راستے میں پہاڑ کی چڑھائی تیز ہو گئی اور اچانک بادلوں نے آسمان ڈھانپ لیا۔ ہوا تیز چلنے لگی اور چند لمحوں میں تیز بارش شروع ہو گئی، جس سے پتے جڑجڑانے لگے اور راستہ پھسلن بھرا ہو گیا۔ تینوں نے جلدی سے ایک بڑی چٹان کے نیچے پناہ لی، جو قدرتی طور پر ایک چھوٹی سی چھت بناتی تھی۔ بارش کی بوندیں باہر تیزی سے گرتی رہیں اور اندر کی جگہ تنگ مگر محفوظ تھی۔ رابعہ، جو تک گئی تھی، چٹان کے ایک کونے میں بیٹھ گئی اور اپنے کپڑے خشک کرنے کی کوشش کرتی ہوئی آہستہ آہستہ آنکھیں بند کر کے سو گئی۔ شاہد نے اپنی بہن کو دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا، پھر کامران کی طرف دیکھا، جو اس کے بالکل قریب بیٹھا تھا، اور بارش کی آواز کے درمیان دونوں کی سانسوں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ کامران نے شاہد کی آنکھوں میں جھانکا اور اس لمحے کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے وقت رک گیا ہو۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر شاہد کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ شاہد نے پہلے حیرت سے آنکھیں کھولی رکھی، پھر بند کر لی اور کامران کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ اس لمحے دونوں نے محسوس کیا کہ ان کے دل ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ بوسہ ٹوٹا تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور خاموشی میں ایک نئی دنیا کھل گئی۔ کامران نے سرگوشی میں کہا کہ میں بہت عرصے سے یہ کہنا چاہتا تھا، مگر ڈرتا تھا کہ کہیں تم دور نہ ہو جاؤ۔ شاہد نے مسکرا کر جواب دیا، میں تمہیں ہر رات خوابوں میں دیکھتا ہوں، اور جب تم قریب ہوتے ہو تو میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے۔ بارش باہر تیز ہو رہی تھی، مگر ان کے اندر ایک گرم سی روشنی پھیل رہی تھی۔ کامران نے شاہد کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر انگلیاں ملا دی اور بتایا کہ جب پہلی بار گاؤں کے میلے میں تمہیں دیکھا تھا تو تمہاری مسکراہٹ نے میرے دل کو چھین لیا تھا۔ شاہد نے یاد دلایا کہ اس دن تم نے مجھے پانی پلایا تھا اور تمہاری انگلیاں میرے ہاتھ سے لگی تھی، تب سے میں تمہیں بھول نہیں پایا۔ دونوں آہستہ آہستہ اپنے بچپن کی یادیں شیئر کی، جب وہ ایک ساتھ دریا کے کنارے کھیلتے تھے، کبھی لکڑیاں چراتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، کبھی رات کو آسمان کے تارے گنتے ہوئے خاموش بیٹھے رہتے تھے۔ رابعہ اب بھی سو رہی تھی اور اس کی سانسوں کی ہلکی آواز انہیں یقین دلا رہی تھی کہ ان کا راز محفوظ ہے۔ کامران نے شاہد کے کندھے پر سر رکھ دیا اور کہا کہ اگر دنیا جان لے تو کیا ہوگا، مگر شاہد نے اس کے بالوں کو سہلات کر جواب دیا، ہمارا پیار اتنا سچا ہے کہ ہم اسے چھپا کر بھی زندہ رکھیں گے۔ بارش تھوڑی ہلکی پڑنے لگی تو دونوں نے چٹان سے باہر جھانکا، جہاں پہاڑ کی ڈھلوان پر سبز گھاس چمک رہی تھی اور دور سے دھند اٹھ رہی تھی۔ کامران نے شاہد کو اپنے بازو میں کھینچ کر ایک اور نرم بوسہ دیا، اس بار ہلکا سا مگر زیادہ گہرا جذبہ لیے ہوئے۔ شاہد نے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ کر سنا کہ کامران کا دل بھی اسی تیزی سے دھڑک رہا ہے جیسے اس کا۔ انہوں نے مستقبل کی باتیں کی، ایک دن جب گاؤں چھوڑ کر شہر جائیں گے تو ایک چھوٹا سا گھر لیں گے جہاں صرف وہ دونوں ہوں گے، اور صبح شام ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں گے۔ کامران نے ہنستے ہوئے کہا کہ تم لکڑیاں کاٹو گے اور میں کھانا پکاؤں گا۔ پھر شاہد نے جواب دیا کہ نہیں، ہم مل کر سب کریں گے، کیونکہ تمہارے بغیر میری کوئی خوشی مکمل نہیں۔ اس کے بعد دونوں نے اپنے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھا
और बारिश की मौसीकी में खो गए। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और चट्टान के अंदर कुछ पत्ते उड़ाकर आए, जिन्हें शाहिद ने हटाकर कामरान के चेहरे से एक कतरा पानी साफ किया। उस छोटे से लम्हे ने दोनों को और करीब कर दिया। कामरान ने शाहिद की आंखों में देखकर कहा कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत हो और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शाहिद ने उसके हाथ को अपने हाथ में रखकर महसूस करवाया कि ये धड़कन सिर्फ तुम्हारे लिए है। वक्त गुजरता गया और बारिश बिल्कुल रुक गई, मगर वो दोनों अब भी एक दूसरे से चिपटे बैठे थे। राबिया ने हल्की सी हरकत की तो शाहिद ने जल्दी से फासला कर लिया, मगर कामरान की आंखों में अब भी वही प्यार भरी मुस्कुराहट थी। तीनों ने जब बाहर निकलकर देखा तो पहाड़ साफ और ताज़ा लग रहा था। उन्होंने थोड़ी सी लकड़ियां जमा की, मगर अब शाहिद और कामरान के दिल में एक नया रास्ता जो इन्हें हर कदम पर करीब रखता था। वापसी के रास्ते पर कामरान कभी कभार शाहिद के हाथ को छूता और शाहिद मुस्कुराकर जवाब देता। राबिया ने नोट किया कि दोनों आज ज़्यादा खुश हैं, मगर कुछ न पूछा। गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी और सूरज ढल रहा था। शाहिद ने कामरान से अलग होते वक्त सरगोशी में कहा कि कल फिर मिलेंगे और इस बार हम खुले दिल से बात करेंगे। कामरान ने सर हिलाकर वादा किया और अपने घर की तरफ रवाना हो गया, मगर रात भर उसके दिल में शाहिद की यादें घूमती रही। उसी तरह शाहिद ने भी अपनी चारपाई पर लेटकर बार बार उस बोसे और एहसास को याद किया जो चट्टान के नीचे पैदा हुआ था। उस रात दोनों ने एक ही ख्वाब देखा, जिसमें वो पहाड़ पर फिर से मिले हुए थे और बारिश के बजाय सितारे उन पर बरस रहे थे। ये उनकी मोहब्बत की पहली किस्त थी जो अभी शुरू हुई थी और आगे बहुत कुछ होना था, मगर इस लम्हे के लिए उनके दिलों में सिर्फ एक दूसरे का नाम गूंज रहा था और वो जान गए थे कि अब पीछे मुड़कर देखना मुमकिन नहीं, क्योंकि उनका प्यार इतना गहरा हो चुका था कि कोई तूफान उसे नहीं तोड़ सकता था। अगले दिन सुबह होते ही शाहिद ने जल्दी से उठकर अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। यहाँ सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ रही थी और उसके दिल में कल वाली चट्टान के नीचे वाला बोसा और कामरान की आंखों की वो गहरी चाहत फिर से जिंदा हो गई। उसने जल्दी ही नाश्ता किया और बहाने से घर से निकलकर लकड़ियां दोबारा लाने जा रहा है। हालांकि राबिया ने पूछा कि कल तो काफी लकड़ियां ला चुके थे, मगर शाहिद ने मुस्कुराकर टाल दिया और सीधा उस पुराने दरख्त की तरफ भागा जहां कामरान रोजाना उसका इंतजार करता था। कामरान पहले से वहां खड़ा था, अपने हाथों में जंगली फूल लिए हुए जो उसने शाहिद के लिए तोड़े थे। दोनों ने एक दूसरे को देखते ही दौड़कर गले लगा लिया और उस लम्हे 3-4 मिनट तक सिर्फ एक दूसरे की सांसों की गर्मी महसूस करते रहे बगैर कुछ कहे। फिर कामरान ने शाहिद के कान में सरगोशी की कि रात भर तुम्हारे बगैर आंख नहीं लगी, और शाहिद ने जवाब दिया कि मैं भी तुम्हें हर सांस में याद करता रहा। वो दोनों जंगल की गहराई में चले गए जहां पुराने दरख्तों की छाएं इन्हें छुपा सकती थी, और वहां बैठकर कामरान ने शाहिद का हाथ अपने हाथ में लेकर बताया कि गांव वाले अगर जान जाए तो क्या कहेंगे, मगर शाहिद ने उसकी आहतों को मजबूती से दबाकर कहा कि हमारा प्यार किसी के कहने से नहीं टूटेगा। अचानक दूर से राबिया की आवाज आई जो इन्हें ढूंढ रही थी, इसलिए दोनों ने जल्दी से अलग होकर लकड़ियां उठानी शुरू कर दी। मगर जब राबिया करीब आई तो उसने नोट किया कि दोनों के चेहरे पर अजीब सी सुर्खी है और आंखों में एक नया चमक। राबिया ने पूछा, तुम दोनों आज भी एक दूसरे से चिपके हुए हो, क्या कोई बात है? मगर शाहिद ने हंसकर कहा कि सिर्फ दोस्ती है बहन। राबिया चली गई तो कामरान ने शाहिद को एक तरफ खींचकर एक और नरम बोसा दिया जो पिछले वाले से ज्यादा लंबा था और इसमें वफा का वादा छुपा था। उसके बाद दोनों ने मिलकर एक छोटा सा वादा किया कि हर शाम दरिया के किनारे मिलेंगे जहां कोई नहीं आता। शाम होते ही शाहिद ने घर वालों को बताया कि दोस्तों से मिलने जा रहा है, और कामरान भी अपने घर से निकलकर दरिया के किनारे पहुंच गया जहां चांद की रोशनी पानी पर चमक रही थी। वहां दोनों ने घंटों बैठकर अपने दिल की बातें शेयर की। कामरान ने एतराफ़ किया कि जब शाहिद हंसता है तो उसका दिल बाग बाग हो जाता है, और शाहिद ने बताया कि कामरान की आवाज़ सुनकर उसके अंदर एक अमन आ जाता है जो दुनिया की किसी चीज़ से नहीं मिलता। 3-4 मिनट बाद अचानक एक तेज़ हवा चली और पानी की लहरें उठी
जिससे दोनों ने एक दूसरे को मजबूती से पकड़ लिया। और उस लम्हे कामरान ने शाहिद के सीने पर सर रखकर कहा कि मैं तुमसे इतना मोहब्बत करता हूँ कि अगर तुम दूर हो जाओ तो मैं जीने के काबिल नहीं रहूँगा। शाहिद ने उसके बालों को सहलाकर जवाब दिया कि मैं भी तुम्हारे बगैर अधूरा हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, चाहे दुनिया मुखालफत हो। उसके बाद दोनों ने चांद के नीचे हाथ पकड़कर एक साथ चहलकदमी की और हर कदम पर उनका प्यार गहरा होता गया। वापसी कर कामरान ने शाहिद को एक छोटा सा ताले वाला लॉकेट दिया जिसमें दोनों के नाम कुनिंदा थे और कहा कि ये तुम्हारे दिल के करीब रखना ताकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। शाहिद ने उसे गले में पहनकर कामरान के गले लगा लिया और वादा किया कि कल फिर मिलेंगे। मगर उस रात घर पहुंचती ही राबिया ने शाहिद से पूछा, तुम्हारे गले में ये लॉकेट कहाँ से आया? और शाहिद ने झूठ बोला कि बाजार से खरीदा है। मगर राबिया की आंखों में शक की एक हल्की सी लहर थी जो शाहिद को बेचैन कर गई। रात को लेटते हुए शाहिद ने कामरान को याद किया और सोचा कि अगर राबिया को कुछ पता चल गया तो क्या होगा। मगर उसने दिल को मजबूत किया कि उनका प्यार इतना सच्चा है कि कोई रुकावट उसे तोड़ नहीं सकती। अगली सुबह जब दोनों फिर जंगल में मिले तो कामरान ने शाहिद के चेहरे पर फिक्र देखी और पूछा कि क्या हुआ। शाहिद ने राबिया वाले वाक़ये का जिक्र किया तो कामरान ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि हम एहतियात करेंगे मगर प्यार नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को गहरे बोसे दिए जो उस बार ज़्यादा जज्बे भरा था और फिर दरख्त के नीचे बैठकर मुस्तकबिल के ख्वाब देखे कि एक दिन वो गांव छोड़कर दूर चले जाएंगे जहां सिर्फ वो दोनों होंगे। अचानक दूर से गांव के चंद नौजवानों की आवाज़ आई जो लकड़ियां लेने आ रहे थे। इसलिए शाहिद और कामरान ने जल्दी से अलग होकर आम दोस्ती का रूप धार लिया। मगर उनकी आंखों में अब भी वही आग थी। जब नौजवान चले गए तो कामरान ने शाहिद को फिर से करीब खींचकर सरगोशी की कि आज रात दरवाजे के बाहर इंतज़ार करूंगा, अगर तुम निकल सको तो। शाहिद ने सर हिलाकर वादा किया और दोनों ने हाथ मिलाकर जुदाई का लम्हा गुजारा। घर पहुंचकर शाहिद बेचैन रहा और रात के अंधेरे में जब सब सो गए तो वो आहिस्ते से निकला और दरवाजे के बाहर कामरान को खड़ा पाया जो उसका इंतज़ार कर रहा था। दोनों ने अंधेरे में एक दूसरे को गले लगाया और उस लम्हे 3-4 मिनट तक सिर्फ चांद की रोशनी में बोसे और वादे किए। कामरान ने कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं खूंगा और शाहिद ने जवाब दिया कि तुम मेरी रूह हो। फिर वो दोनों गांव के बाहर एक पुरानी झूंपड़ी के पास चले गए जहां कई घंटे एक दूसरे के साथ गुजारे और हर लम्हा उनके प्यार को नई बुलंदी पर ले गया। वापसी पर फजर की अजान हो रही थी और शाहिद ने घर पहुंचकर सोचा कि अब उनका राज और गहरा हो गया है। मगर दिल में एक खौफ भी था कि अगर कोई जान गया तो क्या होगा। उस रात दोनों ने फिर एक ही ख्वाब देखा जिसमें वो पहाड़ की चट्टान के नीचे फिर से मिले हुए थे और बारिश के बजाय फूल बरस रहे थे। अगले लम्हों में नई आजमाइश उनका इंतजार कर रही थी। मगर उस वक्त के लिए उनके दिलों में सिर्फ एक दूसरे का नाम और वो लॉकेट था जो शाहिद के सीने पर धड़क रहा था। आखिरी दिन सुबह होती ही शाहिद ने अपने सीने पर वो लॉकेट महसूस किया जो कामरान ने दिया था और उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी क्योंकि राबिया की शक की आंखें पिछली रात से उस पर भारी पड़ रही थी। उसने जल्दी से घर से निकला और सीधा उस पुरानी झूंपड़ी की तरफ गया जहां कामरान पहले से बैठा उसे इंतजार कर रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखते ही दौड़कर गले लगाया और 3-4 मिनट तक सिर्फ एक दूसरे की धड़कन सुनती रही बगैर कुछ कहे। फिर कामरान ने शाहिद के चेहरे को हाथों में लेकर पूछा कि आज तुम्हारी आंखों में खौफ क्यों है? शाहिद ने सच बताया कि राबिया को कुछ पता चल गया लगता है और अगर गांव वाले जान गए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कामरान ने उसका हाथ मजबूती से पकड़कर कहा कि फिर आज ही फैसला कर लेते हैं, हम गांव छोड़ देंगे और दूर कहीं नई जिंदगी शुरू करेंगे जहां सिर्फ हमारा प्यार होगा। शाहिद ने आंखों में आंसू भरते हुए सर हिला दिया और दोनों ने एक दूसरे को गहरे बोसे दिए जो उस बार अलविदाई नहीं बल्कि नई शुरुआत का वादे थे। अचानक झूंपड़ी के बाहर राबिया की आवाज़ आई जो इन्हें ढूंढती हुई आप पहुंची थी। दोनों हैरत से अलग हुए मगर राबिया ने अंदर जाकर सब कुछ देख लिया। उसके चेहरे पर पहले गुस्सा आया फिर आंसू बह निकले और उसने कहा कि मैंने तुम दोनों को मशकूक देखा था मगर इतना नहीं सोचा था। शाहिद ने बहन के कदमों में बैठकर सब सच कह दिया। वो कामरान से मोहब्बत करता है
اور یہ محبت اس کی جان سے زیادہ قیمتی ہے۔ رابعہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی کہ میں تمہاری بہن ہوں اور تمہاری خوشی چاہتی ہوں، مگر گاؤں والے تمہیں کبھی قبول نہیں کریں گے، اس لیے اگر تمہارا فیصلہ پکا ہے تو میں تمہاری مدد کروں گی۔ اس لمحے 3-4 منٹ تک تینوں خاموش بیٹھے رہے، پھر رابعہ نے کہا کہ آج رات ہی نکل جاؤ، میں تمہارے لیے راستہ صاف کر دوں گی اور گھر والوں کو بتا دوں گی کہ تم دونوں کام کے لیے شہر گئے ہو۔ شاہد اور کامران نے رابعہ کا شکر ادا کیا اور اسے گلے لگا لیا۔ اس کے بعد دونوں نے جلدی سے اپنے اپنے گھروں سے ضروری سامان اکٹھا کیا، کچھ کپڑے، تھوڑا سا پیسہ اور وہ لاکٹ جو اب دونوں کے لیے امید کا نشان بن چکا تھا۔ رات کے اندھیرے میں جب گاؤں سو رہا تھا تو رابعہ نے انہیں گاؤں کے آخری کنارے تک چھوڑا اور رو کر کہا کہ بھائی خوش رہنا اور مجھے خط لکھتے رہنا۔ شاہد نے بہن کو گلے لگایا اور وعدہ کیا کہ وہ ضرور لکھے گا۔ پھر شاہد اور کامران نے ہاتھ پکڑ کر پہاڑی راستے پر نکل پڑے جہاں چاند کی روشنی ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ راستے میں 3-4 منٹ بعد ایک تیز ہوا چلی جس سے درختوں کے پتے کڑکڑانے لگے، مگر دونوں نے ایک دوسرے کو اور مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کامران نے شاہد کے کان میں سرگوشی کی کہ اب ہم آزاد ہیں اور ہمارا پیار کسی کے خوف کے بغیر جیے گا۔ شاہد نے مسکرا کر جواب دیا کہ تم میری منزل ہو اور میں تمہارے ساتھ دنیا کے کسی بھی کونے میں خوش رہوں گا۔ وہ دونوں رات بھر چلتے رہے، کبھی رکتے تو ایک دوسرے کو بوسے دیتے، کبھی ہاتھ پکڑ کر مستقبل کے خواب دیکھتے کہ ایک چھوٹا سا گھر بنائیں گے جہاں صبح و شام ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں گے۔ فجر ہوتے ہوئے وہ پہاڑ پار کر کے ایک نئی وادی میں داخل ہو گئے جہاں دور سے ایک چھوٹا سا شہر نظر آ رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے ایک سستا سا کمرہ کرائے پر لیا اور پہلی بار بغیر کسی ڈر کے ایک دوسرے کے قریب سوئے۔ صبح جب آنکھ کھلی تو کامران نے شاہد کے چہرے کو دیکھ کر کہا کہ یہ ہماری نئی زندگی کا پہلا دن ہے۔ اس کے بعد شاہد نے لکڑیوں کا کاروبار شروع کیا اور کامران نے ایک چھوٹی سی دکان سنبھالی۔ دن گزرتے گئے اور ان کا پیار ہر لمحے کے ساتھ گہرا ہوتا گیا۔ کبھی شام کو دریا کے کنارے بیٹھ کر پرانے دنوں کی باتیں کرتے تو کبھی رات کو چاند دیکھتے ہوئے وعدے کرتے کہ وہ کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ ایک دن شاہد کو رابعہ کا خط آیا جس میں لکھا تھا گھر والے مان گئے ہیں، تم کام کے لیے گئے ہو اور وہ تمہاری خوشی کی دعا کرتے ہیں۔ اس خط کو پڑھ کر دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور آنسو بہا دیے جو خوشی کے تھے۔ مہینوں بعد جب ان کا چھوٹا سا گھر تیار ہو گیا تو کامران نے شاہد کو وہی لاکٹ پہنا کر کہا کہ اب یہ گھر ہماری کنجی ہے، اور شاہد نے جواب دیا کہ تم میرے دل کی کنجی ہو۔ اس رات دونوں نے چھت پر بیٹھ کر ستارے گنے اور محسوس کیا کہ ان کی محبت نے تمام رکاوٹیں پار کر لی ہیں۔ سال گزرتے گئے اور ان کی محبت ایک مثال بن گئی جو چھپی ہوئی تھی مگر سچی تھی۔ وہ کبھی گاؤں واپس نہیں گئے مگر رابعہ سے خط و کتابت جاری رکھی اور ہر خط میں اپنی خوشی کا ذکر کیا۔ آخری لمحے میں جب سورج ڈل رہا تھا تو شاہد نے کامران کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اگر وہ بارش والی رات نہ ہوتی تو شاید ہم کبھی اپنی دلوں کی بات نہ کہہ پاتے، اور کامران نے مسکرا کر جواب دیا کہ وہ چٹان ہمارے پیار کی گواہ بن گئی تھی۔ دونوں نے ایک بار آخری بوسہ لیا جو ان کی پوری کہانی کا خلاصہ تھا اور پھر خاموشی سے ایک دوسرے کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھ گئے جہاں دور پہاڑ نظر آ رہے تھے جنہوں نے ان کی محبت کی ابتدا دی کی تھی۔ اس طرح شاہد اور کامران کی کہانی مکمل ہو گئی جو بارش کی بوندوں سے شروع ہوئی تھی اور ایک نئی زندگی کی روشنی میں ختم ہوئی جہاں ان کے دل ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ دھڑکتے رہے اور ان کا پیار کسی بھی طوفان سے زیادہ مضبوط ثابت ہوا۔ تو پیارے دوستو، اگر یہ کہانی اچھی لگی تو لائک کرو، کامنٹ میں بتاؤ اگلی کہانی چاہیے، سبسکرائب ضرور کرو اور شیئر کرو تاکہ سب دیکھ سکیں۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔